Hallelujah. Praise the Lord. Let us raise up our feet and worship the Lord this morning. Hallelujah. Praise the Lord. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I love you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. Can we say once again? You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Lord, I long to worship you. The Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God
Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises, as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Sing church. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Praise the Lord, praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Welcome to the glorious Sunday service. Amen. I would like to read a scripture. Matthew 24:14 says, "And this gospel of kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We are all here with a great expectation in our hearts. Amen. Close your eyes and focus on Jesus. We'll pray in the Spirit for a few minutes. Dilamaranto reshebela hantoria la baba babalasha. Lela baharanto rebesikelantoria la basha. La hasikire miranto roro rabahande. Ori rabalanto rosikalente ria la basha. La basana de rasantu la bahandere. Ori namahasi lahantoro. Ori rabahande rasina balanderia. Shabana hasurara bahalantore rebaba. Ori bahasure kelementoria. La turabahanto losaraba. The rashala baba balashira bantoro. Ori basi kalante reshala baba baba balashia. La lahanda la sanada rahandure mama mala. Ori baba bala santeresha malanto. Ori darasika la marara rabahando. O dinese la katurama hasya. Labana sirenteresha. Labana handu la barababa balashia la baba baba. Ori basi kere melanto rosha la baba baba. Ribasi kemeranto rosha la baba baba balashia. Le la basira renteresha la baba balashia. La la hasurabahanto. Oridana sakulama hantora dirasala tershebere hanto ola bahasi keremelanto teratakate he sakalama randoro. Father God, we give you praise in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you and praise you for this beautiful day. This is the day that you have created. We all rejoice and bless the name of the Lord. There is none like your Father. You are the great and mighty God. You are the righteous King. You rule and reign over the nations. There, yes, Lord, you are the great and mighty God, greatly to be praised, O Father. This morning our eyes are upon you, O Lord. Speak to your people, O Father. Touch them and change them completely, O Lord. Let your, oh hallelujah, grace and mercy, the Rabashika Labasya, there is new
every morning, oh Father. And I pray, let the grace and peace be multiplied in this place, oh Father. And let your people be able to receive everything what you have stored for them today, oh Lord. None will go back the way they have come, but everyone will be refreshed, regenerated and strengthened by the power of the Holy Ghost and by your word, oh Father. Lord, we pray, let thy word come with unction and power and prevail in this place, oh Father. Touch everyone, oh Father. Speak to your people, oh Father. Oh, hallelujah. Equip them. As we read, this gospel should be preached the whole nation. Let your people arise. Let your people know the time and season, and they will do everything to be preached the gospel to end of the earth, oh Father. We thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. And we pray for our nation India, oh Father. Our nation India be blessed in the name of Jesus Christ. We speak shalom, shalom to India nation, oh Father. Let the glorious gospel of Jesus Christ shine upon the hearts of all men. All those who are hopeless, all those who are in the darkness will be brought into the marvelous light of Jesus Christ, O Lord. None should perish, but everyone should have everlasting life, O Lord. That is our prayer this morning, O Father. And this is the time, this is the season, the salvation is prevailing, your glory is prevailing. Oh, we are in this glory cloud. There is so much today, O Father. Let this place be filled with your glory, O Lord. Let the angelic choir sing along with us, O Father. Yes, Lord, Father, let the sound mind of God operate in this place mightily in Jesus' name. Every confusion, every disturbance, I cast it out in the name of Jesus. I speak the joy of the Lord. That is our strength. Joy of the Lord is our strength. We choose to worship you. We choose to give the best offering of sacrifice of praises to you, O Lord. You are worthy. You are glorious, God. Oh, we bless the name of the Lord. Your name be exalted in this place, oh Father. Oh, we bless your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. People rejoice in the Lord. Hallelujah. God's mighty power in this place. Be relaxed and enjoy that presence. Hallelujah. Hallelujah. Are you joyful? సంతోషంగా ఉన్నారా? ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు? ఎంత సంతోషంగా ఉంటే అంత గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం మరొకసారి. హల్లెలూయా. Let us praise him. Come on. యెహోవాను స్తుతించు, ప్రభువును గణపరచు, మహాదేవుని సేవించు, యేసును పూజించు. యెహోవాను స్తుతించు, ప్రభువును గణపరచు, మహాదేవుని సేవించు, యేసుని పూజించు. ఆశ్చర్యకారుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన నిత్యుడగు తండ్రి. ఆశ్చర్యకారుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన నిత్యుడగు తండ్రి. ఓ సమాధానకర్త అయిన రాజును, ఆత్మతోను సత్యముతోను బలముతోను మనసుతోను కర్మలు తట్టి కేకలు వేసి గంతులు వేసి నాట్యము చేసి కలిగి ఉన్నదంతటితో యెహోవాను స్తుతించు, యెహోవాను స్తుతించు, ప్రభువును గణపరచు, మహాదేవుని సేవించు, యేసును పూజించు. యెహోవాను స్తుతించు, ప్రభువును గణపరచు, మహాదేవుని సేవించు, యేసును. One joyful lie 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 lie. Once again lie 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 ఆకాశ మహిమలు ఆయనను స్తుతించు, భూలోక సంపూర్ణత ఆయనను స్తుతించు, తన చేతి క్రియలన్నీ ఆయనను స్తుతించు, పిల్లల గ్రోవితో ఆయనను స్తుతించు, నీ చేతులెత్తి
పరిశుద్ధ సన్నిధిలో ఆత్మతోను సత్యముతోను బలముతోను మనసుతోను కర్ములు తట్టి కేకలు వేసి గంతులు వేసి నాట్యము చేసి కలిగున్నదంతటితో యెహోవాను స్తుతించు, యెహోవాను స్తుతించు, మహాదేవుని సేవించు, ఓ యెహోవాను స్తుతించు, మహాదేవుని సేవించు. స్వరమండలముతో ఆయనను స్తుతించు, సితార స్వరములతో ఆయనను స్తుతించు, గంభీర ధ్వనితో మ్రోగేడి తాళముతో తంబూర నాట్యముతో తంతి వాద్యముతో జీవమున్న ప్రతి ప్రాణి యెహోవాను స్తుతించు. ఆత్మతోను సత్యముతోను బలముతోను మనసుతోను కర్ములు తట్టి కేకలు వేసి గంతులు వేసి నాట్యము చేసి కలిగున్నదంతటితోను యెహోవాను స్తుతించు, యెహోవాను స్తుతించు, మహాదేవుని సేవించు, యెహోవాను స్తుతించు, మహాదేవుని సేవించు, లాయ్ 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 లాయ్. ఆకాశ మహిమలు ఆయనను స్తుతించు, భూలోక సంపూర్ణత ఆయనను స్తుతించు, చేతి క్రియలన్నీ ఆయనను స్తుతించు, పిల్లల గ్రోవితో ఆయనను స్తుతించు, నీ చేతులెత్తి పరిశుద్ధ సన్నిధిలో ఆత్మతోను సత్యముతోను బలముతోను మనసుతో కర్ములు తట్టి కేకలు వేసి గంతులు వేసి నాట్యము చేసి కలిగున్నదంతటితోను యెహోవాను స్తుతించు, యెహోవాను స్తుతించు, మహాదేవుని సేవించు, యెహోవాను స్తుతించు, మహాదేవుని సేవించు. హే లాయ్ 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 లాయ్. Come on joyfully. Hey లాయ్ 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 లాయ్. తండ్రినికే ఆరాధన, పరిశుద్ధుడానికే ఆరాధన, పరిశుద్ధుడానికే ఆరాధన, ప్రియమైన యేసునికే ఆరాధన, నా రక్షకుడానికే ఆరాధన, ప్రియమైన యేసునికే ఆరాధన, నా రక్షకుడానికే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన, ఓ ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన. ఎప్పుడు ఉదయమున సాయంత్రమున ఆరాధన స్తుతులునికే, ఉదయమున సాయంత్రమున ఆరాధన స్తుతులునికే, ఓ ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన. ఓ పరిశుద్ధాత్మానికే ఆరాధన, ఆదరణకర్తానికే ఆరాధన, పరిశుద్ధాత్మానికే ఆరాధన, ఆదరణకర్తానికే ఆరాధన, ప్రియేక దేవానికే ఆరాధన, నా ప్రభువానికే ఆరాధన, ప్రియేక దేవానికే ఆరాధన, నా ప్రభువానికే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన, ఓ ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన. స్తుతులకు పాత్రుడు, నిరంతరము ఆరాధనకి యోగ్యుడు తండ్రి, మీకే స్తుతులు, మీకే ఆరాధన, పూర్ణ బలముతో పూర్ణ శక్తితోని పూర్ణ మనస్సుతోని ఆనందముతోని మా హృదయ లోతుల్ని చూసిన ఈ ఆరాధన మీకు ఈ ఉదయకాల నైవేద్యంగా అది అంగీకారం అవులును గాక. యుద్ధ శూరుడానికే ఆరాధన,
దహించు అగ్ని నీకే ఆరాధన, యుద్ధశూరుడానికే ఆరాధన, దహించు అగ్ని నీకే ఆరాధన, నా స్నేహితుడానికే ఆరాధన, సంరక్షకుడానికే ఆరాధన, నా స్నేహితుడానికే ఆరాధన, సంరక్షకుడానికే ఆరాధన, ఆరాధన ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన, ఓ ఆరాధన ఆరాధన, స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన. మహిమాగల రాజా నిన్నే స్తుతింతుము, మహోన్నత దేవా నిన్నే కీర్తింతుము, మహిమాగల రాజా నిన్నే స్తుతింతుము, మహోన్నత దేవా నిన్నే కీర్తింతుము. యేసు రాజా రాజుల రాజా నిన్నే స్తోత్రింతుము, యేసు రాజా రాజుల రాజా మా సర్వం నీకిద్దుము. చెప్తామా? యేసు రాజా రాజుల రాజా నిన్నే స్తోత్రింతుము, యేసు రాజా రాజుల రాజా మా సర్వము నీకిద్దుము. నత్తివాడైన మోషేను నాయకునిగా చేసేను, గొల్లవాడైన దావీదును గొప్ప రాజుగా మార్చేను. నత్తివాడైన మోషేను నాయకుడిగా చేసేను, గొల్లవాడైన దావీదును గొప్ప రాజుగా మార్చేను. బానిసైన యోసేపును బహుగా బహుగా దీవించెను. యేసు రాజా రాజుల రాజా నిన్నే స్తోత్రింతుము, యేసు రాజా రాజుల రాజా మా సర్వము నీకిద్దుము. యేసు రాజా 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 yes Lord నిన్నే స్తుతింతుము, we praise you Jesus. రాజా రాజా మా సర్వము నీకిద్దుము, మహిమాగల రాజా నిన్నే స్తుతింతుము, మహోన్నత దేవా నిన్నే కీర్తింతుము, మహిమాగల రాజా నిన్నే స్తుతింతుము, మహోన్నత దేవా నిన్నే కీర్తింతుము. యేసు రాజా రాజుల రాజా నిన్నే స్తోత్రింతుము, యేసు రాజా యేసు రాజా రాజుల రాజా నా సర్వం నీకిద్దుము. యేసు రాజా రాజుల రాజా నిన్నే స్తోత్రింతుము, యేసు రాజా రాజుల రాజా నా సర్వం నీకిద్దుము. పిరికి వాడైన పేతురును పౌరుషముతో నింపేను, పొట్టివాడైన పౌలును గట్టివాడిగా చేసేను. అవునా? పిరికి వాడైన పేతురును పౌరుషముతో నింపేను, పొట్టివాడైన పౌలును గట్టివాడిగా చేసేను. అనుమానించే తోమరును సిలువ సాక్షిగా మార్చేను. యేసు రాజా రాజుల రాజా నిన్నే స్తోత్రింతుము, యేసు రాజా రాజా మా సర్వం నీకిద్దుము. యేసు రాజా రాజుల రాజా నన్నే స్తోత్రింతుము,
యేసు రాజా రాజుల రాజా ఆరాధన 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 నీకే 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 ఆరాధన 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 నీకే. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Are you enjoying in the presence of God? దేవుని సందులో ఆనందిస్తున్నారా? ఆనందించాలి. గట్టిగా మరొకసారి హల్లెలూయా చెప్దాం. మనసారా ఆయన్ని పూజిద్దాం. మనసారా పూజించి నిన్ను ఆరాధిస్తా, భజనలు చేసి నిన్ను ఆరాధిస్తా, చప్పట్లు కొట్టి నిన్ను స్తోత్రాలు చేసి నేను సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా. మనసారా పూజించి నిన్ను ఆరాధిస్తా, భజనలు చేసి నిన్ను ఆరాధిస్తా, చప్పట్లు కొట్టి నిన్ను స్తోత్రాలు చేసి నేను సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా. నిన్న నేడు ఉన్నవాడు నీవు, నిన్న నేడు ఉన్నవాడు నీవు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేసేవాడు నీవు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేసేవాడు నీవు. ఓ నిన్న నేడు ఉన్నవాడు నీవు, నిన్న నేడు ఉన్నవాడు నీవు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేసేవాడు నీవు, ఆశ్చర్య కార్యములు చేసేవాడు నీవు. పరమ తండ్రి నీవే గొప్ప దేవుడవు, పరమ తండ్రి నీవే గొప్ప దేవుడవు, నీదు బిడ్డగా నన్ను మార్చుకున్నావు, నీదు బిడ్డగా నన్ను మార్చుకున్నావు. మనసారా పూజించి నిన్ను ఆరాధిస్తా, భజనలు చేసి నిన్ను ఆరాధిస్తా, చప్పట్లు కొట్టి నిన్ను స్తోత్రాలు చేసి నేను సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోషగానాలను ఆలాపిస్తా. రక్షణ కొరకై లోకానికి వచ్చావు, రక్షణ కొరకై లోకానికి వచ్చావు, సాతాన్ని ఓడించిన విజయశీలుడవు, సాతాన్ని ఓడించిన విజయశీలుడు. ఓ రక్షణ కొరకై లోకానికి వచ్చావు, రక్షణ కొరకై లోకానికి వచ్చావు, ఓ సాతాన్ని ఓడించిన విజయశీలుడవు, సాతాన్ని ఓడించిన విజయశీలుడవు. మరణము గెలచి తిరిగి లేచావు, మరణము గెలిచి తిరిగి లేచావు, మరణము గెలచి తిరిగి లేచావు, మరణము గెలిచి తిరిగి లేచావు. నీవే మార్గము సత్యము జీవము, నీవే మార్గము సత్యము జీవము. ఓ
మనసారా పూజించి నిన్ను ఆరాధిస్తా, భజనలు చేసి నిన్ను ఆరాధిస్తా, చప్పట్లు కొట్టి నిన్ను స్తోత్రాలు చేసి నేను సంతోష గానాలను సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోష గానాలను సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా, సంతోష గానాలను ఆలాపిస్తా. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you Jesus. Let us worship him. Hallelujah. ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం ఉన్నది. Oh, thank you Lord. Oh, bless you Lord. Hallelujah. The church, పరిశుద్ధాత్మ మన మధ్యలో ఉన్నారు. Oh, hallelujah. Librandi kere moshe talara, librandi ri kala shotoro broke librandi, librandi ra 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 ra. O Yeshua, O Tanri Deva, నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా, నీ ప్రేమ వర్ణించుట నా వల్ల కాదయ్యా, నీ కార్యము వివరించుట నా బ్రతుకు చాలదయ్యా. తండ్రి దేవా నానందమా, నీ వడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా ఆనందమా, నీ వడిలో నాకు సుఖము. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదన్, నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించెదన్. నా ప్రియుడా నా ప్రాణమా నిన్నారాధించెదన్, నా జీవమా నా స్నేహమా నిన్నారాధించెదన్. తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, Father. నీ ఉంటే నాకు చాలు. అబ్బా తండ్రి, తండ్రి దేవా, తండ్రి దేవా నా సర్వం నీవయ్యా, నీ ఉంటే నాకు చాలు. నా ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి పరిమళమే, చుంటి తేనె కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా, నా ప్రాణ స్నేహితుడా నీ సన్నిధి పరిమళమే, చుంటి తేనె కన్నా నీ ప్రేమ మధురమయ్యా. తండ్రి దేవా నానందమా, నీ వడిలో నాకు సుఖము. ఓ తండ్రి దేవా ఆనందమా, నీ వడిలో నాకు సుఖము. మరొకసారి చెప్దాము. ఓ
తండ్రి దేవా నీ వడిలో నాకు సుఖము. ఓ తండ్రి దేవా నానందమా నీ వడిలో నాకు సుఖము. అద్భుతమాయ నామమే అతిశయమాయ నామమే ఆశ్చర్యమాయ నామమే అధికారముల్ల నామమే అద్భుతమాయ నామమే అతిశయమాయ నామమే ఆశ్చర్యమాయ నామమే అధికారముల్ల నామమే ఓ అద్భుతమాయ నామమే ఓ అతిశయమాయ నామమే ఆశ్చర్యమాయ నామమే అధికారముల్ల പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനെ ശാരോനിൻ റോച്ചാൽ പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനെ ശാരോനിൻ റോച്ചാൽ పదివేలలో అతి సుందరుడా షారోను పుష్పమా 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 അങ്ങേക്കു തുല്യാന അങ്ങു മാത്രം അങ്ങേക്കു തുല്യാന ഓ నీకు సాటెవరు లేనే లేరు నీకు సాటెవరు లేరయ్యా అద్భుతమాయ నామమే అతిశయమాయ నామమే ఆశ్చర్యమాయ నామమే అధికారముల్ల నామమే అద్భుతమాయ నామమే అతిశయమాయ నామమే ఆశ్చర్యమాయ నామమే అధికారముల్ల నామమే అద్భుతమాయ నామమే శీతలాంతరిగా రాషదా రిబా శాంతరిగా അതിശയമായ നാമമേ ആശ്ചര്യമായ നാമമേ അധികാരമുള്ള. Come on, just lift up your hands and say, oh hallelujah. അതിശയമായ നാമമേ ആശ്ചര്യമായ നാമമേ അധികാരമുള്ള നാമമേ അദ്ഭുതమైన నామము
అతిశయమైన నామము, ఆశ్చర్యమైన నామము, అధికారమున్న నామము, అద్భుతమైన నామము, అతిశయమైన నామము, ఆశ్చర్యమైన నామము, అధికారమున్న నామము. Father God, we thank you, we praise you, we worship your God. తండ్రి అయిన దేవా, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాము, ఆరాధిస్తున్నాము, మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాము. We give you all the glory, honor, praises today. మీ నామానికి సమస్త మహిమ, ఘనత, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము. Lord, you alone are worthy. ప్రభువా, మీరు మాత్రమే యోగ్యులు. You are the almighty God. మీరు సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడు, All powerful one. సర్వాధికారి అయిన There is దేవుడు. none like your God. మీ వంటి వారు ఎవ్వరునూ లేరు దేవా. Holy Spirit, we appreciate you. పరిశుద్ధాత్ముడా, మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాము. Holy Spirit, we thank you for your presence in the midst of us. పరిశుద్ధాత్ముడా, మా మధ్యలో మీ సన్నిధిని బట్టి మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాము. Our hearts and minds are open to receive the word this morning. ఈ ఉదయకాలమున వాక్యమును పొందుకోవడానికి మా మనస్సు, హృదయము తెరచి ఉన్నవి. Speak to us from your word. మీ వాక్యము నుండి మాతో మాట్లాడండి. Give us instruction and guidance. మాకు ఉపదేశము, నడిపింపు దయచేయండి. Thank you, Lord, for your love. మీ ప్రేమను బట్టి మీకు వందనములు దేవా. We give you praise. మీకే స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం. Amen. 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 Please be seated. Hallelujah. Are you happy this morning? ఈ ఉదయకాలంలో మీరు అందరూ సంతోషముగా ఉన్నారా? Happy Father's Day.
All the fathers, please raise your hands. తండ్రులందరికీ కూడా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. Happy Father's Day. So today is Father's Day, and as a father, you have a responsibility. ఒక తండ్రిగా మీకంటూ ఒక బాధ్యత ఉన్నది. The responsibility of taking care of your family, మీ కుటుంబాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకునేటువంటి బాధ్యత, your children. మీ పిల్లలని. So it's very important that you live a life according to the word of God. కాబట్టి దేవుని వాక్య ప్రకారముగా మీరు మీ జీవితమును జీవించడం అనేది చాలా ముఖ్యము. The first and foremost thing, as a Christian, as a father, you are the priest to the family. మొట్టమొదటిగా ఒక క్రైస్తవునిగా, ఒక యాజకునిగా మీరు ఒక యాజకునిగా ఉన్నారు. Yes. ఒక క్రైస్తవునిగా, ఒక తండ్రిగా, మీరు ఒక యాజకునిగా ఉన్నారు. You are a priest to the family. మీరు ఆ కుటుంబానికి యాజకుడిగా ఉన్నారు. So it's very, very important. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. And it is a very big responsibility. ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత. And as a father, ఒక తండ్రిగా do you know that you are the representation of God here on earth and in your family? ఈ భూమి మీద మరియు మీ కుటుంబంలో మీరే దేవుని ప్రతినిధులుగా ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Because many people have problems in their life when they wanted to connect to the Father God as their own father. చాలామంది వారి జీవితాల్లో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే తండ్రి అయిన దేవునిని వారి తండ్రి వలె సంబంధం కలిగి ఉండాలి అంటే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. Because of the earthly fathers. ఈ భూమి మీద ఉన్న తండ్రుల కారణముగా. The earthly fathers were not loving, or they were not, in a manner that God designed them. ఈ భూ సంబంధమైన తండ్రులు ప్రేమించకపోవడము, దేవుడు కోరుకున్న రీతిగా వారు ఉండకపోవడం వలన. In our country, the fathers are considered to be very serious, and they should not talk, they should not love, but disciplinarian. మన దేశంలో అయితే తండ్రులు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండడము, మాట్లాడకూడదు, చాలా క్రమశిక్షణలో పెట్టాలి అనేట్లుగా ఉంటారు. Very angry. చాలా కోపముగా. And ready to punish at anything that you do wrong. మీరు ఏ తప్పు చేసినా సరే శిక్షించడానికి సిద్ధముగా ఉంటారు. So in this country, when we talk about God as your Father God, they cannot connect. They think that, okay, punishing God is sitting there with a stick. కాబట్టి ఈ దేశంలో మనము దేవుణ్ణి మీ తండ్రి అని చెబుతున్నప్పుడు వారు ఆయనతో ఆ సంబంధాన్ని కలిగి ఉండలేకపోతారు. ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఏదైనా తప్పు చేస్తే కర్ర తీసుకొని కొడతాడేమో అన్నట్లుగా. So you are so afraid of God. కాబట్టి దేవుడు అంటే ఎంతో భయపడిపోతారు. I'm not talking about the fear of God, which is reverence. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటము, గౌరవమైన భయం గురించి నేను చెప్పటం లేదు. I'm telling a fear that makes you not able to go to your father. మీ తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళకుండా చేసేటువంటి ఆ భయం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. So in our culture, if you wanted to get something done, then you need to go through your mother. మన సాంప్రదాయంలో అయితే ఏదైనా జరగాలంటే తల్లి ద్వారా మనం వెళ్తాము. So you can't go to the father directly. నేరుగా తండ్రి యొద్దకైతే వెళ్ళలేరు. And that's a problem for Christians, especially when your children wanted to connect with the Father God. క్రైస్తవులుగా కూడా మీ పిల్లలకు అదే సమస్యగా ఉన్నది. ముఖ్యముగా వారు తండ్రి అయిన దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండాలి అంటే ఇది ఇబ్బందిగా ఉన్నది. So as a father, you are a representation of God here on earth. కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఒక తండ్రిగా మీరు దేవుని ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. You are a representation of God in your family. మీ కుటుంబంలో మీరు దేవుని ప్రతినిధిగా ఉన్నారు. When you love your children and you stand for them in any situation, they will be able to understand who Father God is, and they are able to connect with the loving Father. మీ పిల్లల కొరకు మీరు ఏ స్థితిలో అయినా వారి కొరకు మీరు నిలబడగలిగినప్పుడు, మీరు మీ పిల్లల్ని ప్రేమించినప్పుడు, అప్పుడు మీ పిల్లలు తండ్రి అయిన దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండగలుగుతారు.
Of course, in our culture, the fathers are providers and protectors. మన సాంప్రదాయంలో తండ్రులు పోషించేవారు, భద్రపరిచేవారు. But the loving father is very important. కానీ ప్రేమించే తండ్రిగా ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. So this morning I will touch something on the priesthood of a father. ఈ ఉదయకాలమున తండ్రి యొక్క యాజకత్వమును గురించి నేను మాట్లాడతాను. So this is the month of June and it's our month of prayer. ఈ నెల జూన్ నెల ప్రార్థించే నెలగా ఉన్నది. So many times, we ask God for our needs. చాలాసార్లు మనము మన అవసరాల కొరకు దేవుణ్ణి అడుగుతాము. So this morning we are going to touch on the definitions of prayer. ఈ ఉదయకాలం మనము ప్రార్థన యొక్క నిర్వచనాలను చూద్దాము. And how to apply those definitions in your own life. మీ సొంత జీవితంలో ఆ నిర్వచనాలను మీరు ఎలా క్రియలలో పెట్టవచ్చు అని దాని గురించి చూద్దాము. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So prayer, many people think that it is a list, a shopping list that you bring it to God. ప్రార్థన అంటే చాలామంది ఒక షాపింగ్ లిస్ట్ లాగా ఈ పలానా 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 అని అన్నీ రాసి ఆ చిట్కాను మొత్తం తీసుకొచ్చి దేవునికి ఇవ్వడం అని అనుకుంటారు. So if we look at the average prayer list, virtually every request would ultimately be a resource concern or a relationship concern. మీరు ఆ ప్రార్థన అవసరతల పట్టిక చూసినట్లయితే చాలా వరకు ప్రార్థనలన్నీ కూడా వనరుల విషయమై లేకపోతే సంబంధాల విషయమైన ప్రార్థన అవసరతలుగాను ఉంటాయి. Jesus in his divine wisdom knew our journey and our struggles. యేసు తన దైవిక జ్ఞానమును బట్టి మన ప్రయాణము మనము ఎదుర్కొనే సమస్యలన్నీ కూడా ఆయనకు తెలుసు. The Bible tells us in Luke chapter 18 verse 1. లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. So this is very, very important for us to understand. Luke chapter 18 verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. వారు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను అనుటకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను. So this is the beginning of the parable of the praying widow that teaches us men always ought to pray and not lose heart. ఈ ఉపమానం ఒక విధవరాలు నిరంతరముగా ప్రార్థిస్తూ ఉండేటువంటి ఉపమానము గురించి యేసు వివరిస్తూ మనుషులు ఎప్పుడూ కూడా విసుకక నిరంతరము ప్రార్థించే వారి వలె ఉండాలి అని చెబుతున్నారు. So this is true in a general sense of all men and of all kinds of prayer. అన్ని రకములైన ప్రార్థనలో కూడా ఇది సత్యమైన విషయము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. So we are not to lose heart. That means we are not to get discouraged. కాబట్టి మనము విసుకక అంటే నిరాశ పడకుండా. So now one of the things that you look at here, it's very significant. ఇక్కడ మనము ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని చూస్తాము. It says men always ought to pray. మనుష్యులు నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. Everyone declare men always ought to pray. మనుష్యులు నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. So if you just look at little more closely, that means if you are not praying, that means you are not a man. మీరు ఇంకా దగ్గరగా ఈ వాక్యాన్ని గమనిస్తున్నట్లయితే మీరు ప్రార్థించకపోతే మీరు అసలు మనిషి కాదన్నట్లు. Right? అవునా? So everyone say men ought to pray always. మనుషులు నిత్యము ప్రార్థన చేయవలెను. Amen. ఆమేన్. Fathers ought to pray always. తండ్రులు నిత్యము ప్రార్థన చేయవలెను. Because they are going to be the examples. ఎందుకంటే వారే ఉదాహరణలుగా ఉండబోతున్నారు కనుక. They are the examples here on earth. వారు ఈ భూమి మీద ఉదాహరణగా ఉన్నారు కనుక. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Some of you who have the legacy of living as a Christian, maybe your fathers, grandparents, so on as Christians. మీ తాతలు మీ తండ్రులు వారందరూ కూడా క్రైస్తవులుగా ఉన్నట్లయితే so you will have an understanding how your grandparents prayed for you. మీ కొరకు మీ తాతయ్యలు ఎలాగన ప్రార్థించారు, మీ తాతయ్య అమ్మమ్మ వారందరూ ఎలా ప్రార్థించారో మీకు ఒక వివేచన అనేది ఉంటుంది. So for me, my grandfather
used to get up at 4:30 in the morning, నాకైతే నా తాతగారు ఉదయమునే 4:30కు లేచేవారు. and he start praying. ప్రార్థించడము మొదలు పెట్టేవారు. And dot 5 o'clock, everybody has to get up. 5 గంటల కల్లా అందరూ నిద్ర లేవాలి. And everybody has to, they are not supposed to get out of the bed, but sitting in the bed, they are supposed to pray. ఆ మంచం మీద నుంచి లేచి వెళ్ళిపోకూడదు, కానీ అక్కడే కూర్చుని ప్రార్థించాలి. They have to sing songs, వారు పాటలు పాడాలి, and they have to pray, వారు ప్రార్థించాలి, and then they have to get up and go. అప్పుడు వారు లేచి వెళ్ళాలి. Otherwise, they are not allowed to get up. లేదంటే వారు లేచి వెళ్ళడానికి అనుమతించరు. And you may think that, okay, if I feel tired, I will sleep little more. That's what's not allowed. నేను అలసిపోయి ఇంకొంచెం సేపు నిద్రపోతానని మీరు అనుకుంటే అది కూడా అనుమతించేవారు కాదు. He doesn't beat or he doesn't do anything. ఆయన కొట్టరు, లేదంటే ఇంకేది చెయ్యరు, కానీ He won't even call anybody. ఎవరిని పిలువరు కూడా. But the moment that he starts singing, everybody has to get up. ఆయన పాడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు అందరూ నిద్ర లేవాలి. I don't know, that was a discipline. అది క్రమశిక్షణ. And that discipline, without any punishment, without speaking any word, everybody obeys. ఏ మాట మాట్లాడకుండా, ఏ శిక్ష ఇవ్వకుండానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానికి విధేయత And we చూపించేవారు. were very small children. మేము చాలా చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నాము. And we are supposed to kneel down and pray. మేము మోకరించి ప్రార్థించాలి. And me and my siblings used to kneel down. నేను నా సహోదరులు మోకరించేవారు. Sometimes we are tired, so what happens? You just, put your head onto the floor. కొన్నిసార్లు అలసిపోయి తల నేలకు పెట్టి And then go to a trance. అలాగన ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. Once in a while it happens. ఎప్పుడైనా ఒకసారి అలా జరిగేది. And you may think that, okay, he doesn't find it out, he finds it out. ఆయన కనుక్కోలేడులే అనుకుంటారు, కానీ ఆయన కనుక్కునేవారు. So you get maybe a chance for few moments, that's all. కొన్ని నిమిషాలు మీకు సమయం ఇవ్వబడుతుంది అంతే. But those disciplines and those prayers have sustained our family. కానీ ఆ ప్రార్థనలు, ఆ క్రమశిక్షణ మా కుటుంబాన్ని నిలబెట్టినది. All over the world. ఈ లోకం అంతా కూడా. And I would say, our family was a business family. మా కుటుంబము వ్యాపారం చేసేటువంటి But కుటుంబము. today majority of the people, men, are pastors. కానీ ఈ రోజు చాలా మంది పురుషులు పాస్టర్లుగా ఉన్నారు. It's just because of God and the discipline that has been brought. కేవలం ఇది దేవుని వలన మరియు వారు తీసుకువచ్చిన క్రమశిక్షణ వలన జరిగినది. So fathers, you are the one who raise up your children. కాబట్టి తండ్రులుగా మీరే మీ పిల్లలని పెంచేవారు. Now you may think that, okay, when you raise up your children, you are only responsible about your own children. మీ పిల్లల్ని మీరు పెంచినప్పుడు కేవలం మీ పిల్లలకు మాత్రమే మీరు బాధ్యులు అని మీరు అనుకోవచ్చు. But understand and realize this, you are responsible for generations to come. కానీ ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి, గుర్తుంచుకోండి, రాబోయే తరాలకు మీరు మాదిరిగా ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. So what a serious thing that the fathers carry. కాబట్టి తండ్రులు చేస్తున్న పని ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన పని అది. In Ephesians chapter 6 verse 18 we read like this. ఎఫెసీయులకు 6వ అధ్యాయం 18వ వచనం. Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయుచు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకువగా ఉండుడి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Being watchful. కనిపెట్టి ఉండండి. And pray with prayer, praying always with all prayer, different kinds of prayer and supplication in the Spirit. ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమందును ప్రతి విధమైన ప్రార్థనను విజ్ఞాపనను చేయుచు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Spirit, everyone say Spirit. ఆత్మ అని చెప్పండి. In the Spirit. ఆత్మలో. So praying in the Spirit and making supplications in the Spirit is very important. ఆత్మలో ప్రార్థించడము, ఆత్మలో విజ్ఞాపనలు చేయడము అనేది చాలా ముఖ్యం. So God is a spirit, and those who worship God, they worship Him in
truth and in spirit. దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడు కనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను So ఆరాధించవలెను. what is your prayer? మీ ప్రార్థన Your ఏమిటి? prayer has to be in spirit. కాబట్టి మీ ప్రార్థన అనేది ఆత్మ వలన జరగాలి. So whether you speak in tongues or whether you speak with your own understanding, ఒకవేళ మీరు భాషలలో పాడినా లేకపోతే మీ సొంత భాషలో మీరు మాట్లాడేటువంటి భాషలో పాడినా you should know in your mind that you are connected to God in spirit. మీ హృదయంలో మీకు తెలియాలి మీ ఆత్మ ద్వారా మీరు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు అనే విషయం మీకు తెలియాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So if you have a doubt in your heart, మీ హృదయంలో ఏదైనా సందేహం ఉన్నట్లయితే you may ask with a lot of list and then you start asking God, where are you? మీరు రాసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా చెబుతూ అప్పుడు మీరు దేవా నువ్వు ఎక్కడున్నావు అని అడగవచ్చు. And those who ask, they may not be able to find him. అలా అడిగేవారు ఆయనను కనుక్కోలేకపోవచ్చు. But those who are connected in the spirit, they are able to know where he is and they are also able to receive the answers for their prayers. కానీ ఎవరైతే వారి ఆత్మ ద్వారా దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారో వారు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారో కనుక్కుంటారు. వారు ప్రార్థించే ప్రార్థనలన్నిటికీ జవాబు కూడా పొందుకుంటారు. Hallelujah. Hallelujah. From today onwards, let your prayers be from the spirit to the spirit of God. ఈ రోజు నుండి మీ ప్రార్థనలన్నీ కూడా మీ ఆత్మ నుండి దేవుని ఆత్మకు చేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. So, are you getting confused? మీకు Okay. అయోమయంగా ఉందా? Let your prayer, మీ ప్రార్థన మీ అంతరంగం నుంచి వెళ్ళాలి. Amen. Hallelujah. చెప్పండి, నా ప్రార్థన నా అంతరంగం నుంచి నా అంతరంగము నుండి దేవుడి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. I pray in spirit to the spirit of God. నా ప్రార్థన నా ఆత్మ నుండి దేవుని ఆత్మ యొద్దకు వెళ్ళాలి. Now it may not be like that. Right now it may not be like that. ఇప్పుడు అలా ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. Maybe you are just praying thinking that it is mixing in the airwave and far, far away, where God is living, it may reach him sometime. మీరు చేసే ప్రార్థన గాలిలో అలాగన ప్రయాణిస్తూ ఏదో ఒక సమయంలో దేవుని యొద్దకు చేరుతుంది అన్నట్లుగా ఉండుండొచ్చు. No. కాదు. Hallelujah. So God is a spirit. దేవుడు ఆత్మయి ఉన్నారు. చెప్పండి. దేవుడు ఆత్మయి ఉన్నారు. Hallelujah. దేవుడు నేను I am a spirit. నేను ఆత్మయి ఉన్నాను. The real you is a spirit. నిజమైన మీరు మీ ఆత్మ. Hallelujah. హల్లెలూయా. The real you is living inside of a body. నిజమైన మీరు మీ శరీరము లోపల నివసిస్తున్నారు. చెప్పండి. నిజమైన నేను నా శరీరం లోపల జీవిస్తున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Put your name. నిజమైన మీరు means నిజమైన నేను means that is your name. అక్కడ మీ పేరు పెట్టి చెప్పండి. జెసికా అనే నేను నా శరీరము లోపల జీవిస్తున్నాను. ఈ మట్టిలో జీవిస్తున్నాను. ఇది మట్టియే కదా? అవునా? Hallelujah. So God has created this body. He has formed this one out of the mud, earth. దేవుడు ఈ శరీరాన్ని సృష్టించాడు. ఆయన మట్టి నుండి ఈ మానవ శరీరాన్ని రూపించాడు. అవునా లేదా? Now there is a difference. అక్కడ వ్యత్యాసం ఉంది. Ladies are not made from the matti. స్త్రీలు మట్టి నుండి తయారు చేయబడలేదు. Yes or no? అవునా కాదా? Don't get confused, okay? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Do you know why God did not create women from the mud? ఎందుకని దేవుడు స్త్రీలను మట్టి నుండి సృష్టించలేదో మీకు తెలుసా?
Anybody knows? ఎవరికైనా తెలుసా? God made or formed man దేవుడు మనిషిని సృష్టించాడు, రూపించాడు in his own image and likeness. తన సొంత స్వరూపములో తన పోలిక చొప్పున. And then it was muddy. It was just a dust. It was just mud, right? అది కేవలము మట్టిగా ఉన్నది. Then God breathed into the nostrils of man and became a living being. అప్పుడు దేవుడు ఆ మనిషి నాసికా రంధ్రములోనికి జీవ వాయువును ఊదగా ఆ మనిషి జీవాత్మగా అయ్యాడు. Yes? And then what did God do? ఆ తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడు? God told, you are the ruler. The earth is given to you. భూమి నీకు ఇవ్వబడింది, నీవే పరిపాలించేవాడవు అని చెప్పాడు. Everything in this earth belongs to you. ఈ భూమి మీద ఉన్న సమస్తము నీకు చెందినది. The earth is also belongs to you. ఈ భూమి కూడా నీకు చెందినది. So now all the animals and all the creatures came in front of Adam, who is the man who has been made the first. మొట్టమొదటిగా తయారు చేయబడిన సృష్టించబడిన ఆ ఆదాము అనే మనిషి దగ్గరికి ఆ జంతువులు, ప్రాణులు, అన్నీ కూడా వచ్చాయి. And he named everything. అన్నిటికీ పేర్లు పెట్టాడు. And he did not find a suitable helper for man. మనిషికి సాటి అయిన సహాయము అక్కడ లేకపోయింది. So he God wanted to create a helper for man. కాబట్టి దేవుడు మనిషికి సహాయమును సృష్టించాలి అనుకున్నారు. So naturally what is he supposed to do? సహజంగా అయితే ఆయన ఏం చేయాలి? Just take the mud and form a body. కేవలం మట్టిని తీసుకొని ఒక శరీరాన్ని సృష్టించవచ్చు. Right, అవును కదా. But why he was not able to do that? కానీ ఎందుకని అలా చేయలేదు? Because once man was created, earth was given to man. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనిషి సృష్టించబడిన తర్వాత ఈ భూమి అంతా కూడా ఈ మనిషికి ఇవ్వబడింది. What was given to man, he could not take it. మనిషికి ఇచ్చినది దేవుడు తిరిగి తీసుకోడు. So he has to make the man to sleep and then take one of the ribs. కాబట్టి మనిషిని నిద్రలోనికి వెళ్ళేట్లుగా చేసి ఆ మనిషి ఎముకలో నుండి ఒక ఎముకను తీసుకున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bible says God created them, male and female, but only one person was there. But God created them, male and female. బైబిల్ చెబుతుంది దేవుడు వారిని స్త్రీలుగాను పురుషునిగాను చేసెను అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Okay. Read Genesis chapter 2 verse 7. ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం. Okay, read it quickly, please. You also read it. దేవుడైన యెహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి వాని నాసికా రంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను. Hallelujah. Verse 19. 19వ వచనము. Read. దేవుడైన యెహోవా ప్రతి భూజంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఆదాము వాటికి ఏ పేరు పెట్టునో చూచుటకు అతని యొద్దకు వాటిని రప్పించెను. Next verse. జీవము గల ప్రతి దానికి ఆదాము ఏ పేరు పెట్టెనో ఆ పేరు దానికి కలిగెను. అప్పుడు ఆదాము సమస్త పశువులకు ఆకాశ పక్షులకు సమస్త భూజంతువులకు పేరులు పెట్టెను. అయినను ఆదామునకు సాటి అయిన సహాయము అతనికి లేకపోయెను. Hallelujah. Okay, next verse. అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు అతని పక్కటెముకలలో ఒకదాన్ని తీసి ఆ చోటును మాంసముతో పూడ్చివేసెను. Next. తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటెముకను స్త్రీగా నిర్మించి ఆమెను ఆదామునొద్దకు తీసుకొని వచ్చెను. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then what did Adam said? అప్పుడు ఆదాము ఏమన్నాడు? Next. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లా నేను నా ఎముకలలో ఒక ఎముక నా మాంసములో మాంసము
ఇది నరునిలో నుండి తీయబడెను కనుక నారి అనబడును. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now go back to Genesis chapter 1 verse 27. ఆది కాండము 1వ అధ్యాయం 27వ వచనం. 26 and 27, you read it. 26, 27 వచనములు. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదుము. వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమిని, భూమి మీద పాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాక అని పలికెను. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను. దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను. స్వరూపమందు వాని సృజించెను. Okay, yeah. స్త్రీని గాను Them. God created. Man is one or two? మనిషి ఒక్కరా ఇద్దరా? Ippudu it is one. ఇప్పుడు ఒక్కరే. When God created, it is them. దేవుడు వారిని సృష్టించినప్పుడు వారు Male and female. స్త్రీగాను పురుషునిగాను. Okay, read that again quickly. Everyone together. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను. దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను. స్త్రీగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. So women was already in man's body. స్త్రీలు అప్పటికే పురుషుల శరీరములో ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So now let's go to the important definitions of prayer. ముఖ్యమైన ప్రార్థన యొక్క నిర్వచనములు మనం చూద్దాము. Okay, now you know that why God created man. దేవుడు What was the purpose? దేవుడు మనిషిని ఒక ఉద్దేశము కొరకు సృష్టించారు. The purpose of creation of man was to have fellowship with God. దేవుడు మనిషిని సృష్టించడానికి గల కారణము దేవునితో మనిషి సహవాసము చేయాలి అని. Hallelujah. Hallelujah. And that was the purpose. అదే ఆయన సృష్టించడానికి గల ఉద్దేశము. Now you may be wondering, right? See, here when we read in Genesis, we read that God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు ఆయన స్వరూపమందు వారిని సృజించాడు. స్త్రీగాను పురుషునిగాను వారిని సృజించారు. Nothing was created in the image and in the form of God. అక్కడ ఇంకా ఏది కూడా దేవుని స్వరూపములో దేవుని పోలికలో సృష్టింపబడలేదు. Amen. That means God created man to have fellowship with man. దేవుడు మనిషిని ఆయనతో సహవాసము చేయడానికి సృష్టించారు. A horse give birth to horse, right? ఒక గుర్రము గుర్రానికే జన్మనిస్తుంది కదా. A dog gives birth to dog. ఒక కుక్క కుక్కకే జన్మనిస్తుంది. A cow gives birth to cow. ఒక ఆవు ఆవుకే జన్మనిస్తుంది. And only they can connect. వారు మాత్రమే సంబంధం కలిగి ఉండగలుగుతారు. Now you look at you. మీరు మిమ్మల్ని చూసుకోండి. It's difficult. There is no mirror, so look at others. అర్థం లేదు కనుక పక్క వారిని చూడండి. Okay? You are created in the image of God. మీరు దేవుని స్వరూపమందు సృష్టించబడ్డారు. So that God can communicate with you. దాని ద్వారా దేవుడు మీతో సంభాషించగలరు. Amen. హల్లెలూయా. So the first thing in prayer is fellowship with God. కాబట్టి ప్రార్థనలో మొట్టమొదటి విషయము ప్రార్థన అనేది దేవునితో సహవాసము. Communicating with God. దేవునితో సంభాషించడము. Talking to God. దేవునితో మాట్లాడటం. Listen. వినండి. Are you all here? మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా? This is not a boring message. This is very serious, which will change your life. ఇది మీకు విసుగు తెప్పించే సందేశము కాదు. ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన సందేశం. ఇది మీ జీవితాన్నే మారుస్తుంది. So when you pray next time,
కాబట్టి తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా ప్రార్థించినప్పుడు remember you are talking to God. మీరు దేవునితో మాట్లాడుతున్నారు అనే విషయం గుర్తుంచుకోండి. So you go and tell Lord, give me today my daily bread. మీరు వెళ్ళి దేవునితో ఈరోజు ఆహారం నాకు దయచేయండి దేవా అని అంటారా? How many of you ask your father or mother in the morning, Mommy, please give me my bread today? ఎంతమంది మీలో ఈరోజు మీ అమ్మగారిని లేదా నాన్నగారిని అమ్మ ఈరోజు ఆహారం నాకు ఇవ్వు అని అడిగారు? Huh? ఎంతమంది అలా అడిగారు? And then suddenly, Mummy, oh, మర్చిపోయినా. So she goes and make all the batter and make idli and give it to you. Is it? అప్పుడు తల్లి వెళ్ళి అకస్మాత్తుగా మర్చిపోయానని చెప్పి త్వరగా మీకు ఇడ్లీ చేసి ఇస్తుంది. అవునా? అలా ఉంటుందా? No. లేదు. It's all ready. అప్పటికే మీ కొరకు సిద్ధముగా Whether you ask or not, మీరు అడిగినా అడగకపోయినా it's there for you. అది మీ కొరకు అక్కడ ఉంటుంది. Everything is made ready for you. మీ కొరకు సమస్తము సిద్ధపడి ఉంచబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. So having fellowship with God is the primary purpose of prayer. కాబట్టి దేవునితో సహవాసము చేయడమే ప్రార్థనలో ఉన్న ముఖ్యమైన ఉద్దేశము. Prayer is not about getting God to do something. It is first of all fellowship with God. మీ కొరకు దేవుడు ఏదైనా చెయ్యాలి కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తామని కాదు, కానీ మీరు దేవునితో చేసేటువంటి సహవాసము ప్రార్థన. The highest thing our Lord Jesus came to do was to bring us into fellowship with God. మన ప్రభు అయిన యేసు మన భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసిన ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే మనందరినీ ఆయన తండ్రి అయిన దేవునితో సహవాసములోనికి తెచ్చారు. Every other thing is a means to that end or a byproduct of that accomplishment. మిగిలినదంతా కూడా ఆ విషయము కొరకే అలాగన అది పరిపూర్ణముగా చేయడానికే ఇవ్వబడినది. Man was created for fellowship and God was having fellowship with him in the Garden of Eden. మనిషి దేవునితో సహవాసము చేయడానికి సృష్టించబడ్డాడు. అక్కడ ఏదేను వనములో మనిషి దేవునితో సహవాసము చేస్తూ ఉన్నాడు. Every day God was walking with man. ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు మనిషితో నడుస్తూ ఉన్నాడు. And one day when he came, before that he has been cheated by the devil, the serpent. ఒకరోజు దేవుడు రాకముందు ఈ మనిషి సాతాను చేత సర్పము చేత మోసగించబడి ఉన్నాడు. He disobeyed. అవిధేయత చూపించాడు. Disobeyed God. దేవునికి అవిధేయత చూపించాడు. Doubted God. దేవుని సందేహించాడు. He wanted to become like God. దేవుని వలె అవ్వాలనుకున్నాడు. And God could not take it. దేవుడు దాన్ని తీసుకోలేకపోయారు. And God chased them away from the Garden of Eden. ఆ ఏదేను తోట నుండి వారిని దేవుడు వెళ్ళగొట్టాడు. He said, I don't want to see you anymore. నేను ఇంక మిమ్మల్ని చూడాలనుకోవడం లేదు అని అన్నాడు. Because you have disobeyed. ఎందుకంటే మీరు అవిధేయత చూపించారు. More than the disobedience, what they did is they have obeyed the enemy, God's enemy. అవిధేయత కంటే మించి వారు చేసింది ఏమిటంటే దేవుడి శత్రువైన అపవాదికి వారు విధేయత చూపించారు. And man has lost his communion or fellowship with God. దేవుడు అప్పుడు మనిషి అప్పుడు దేవునితో ఉన్న సహవాసము ఆ సంబంధాన్ని కోల్పోయాడు. So Jesus came into this world to restore that fellowship. ఆ సహవాసాన్ని మరలా పునరుద్ధరించడానికి యేసు ఈ లోకములోనికి వచ్చారు. So prayer is the primary expression of our oneness or fellowship and relationship with God. కాబట్టి ప్రార్థన అనేది దేవునితో మనకున్న ఏకత్వమును సంబంధమును సహవాసమును సూచిస్తుంది. Declare that. Prayer is the primary expression of our oneness. ప్రార్థన అనేది దేవునితో ముఖ్యముగా మనకున్న సహవాసమును, Oneness, fellowship and relationship. ఏకత్వమును, సహవాసమును, సంబంధమును. Ekatvam. Say ekatvam. ఏకత్వము. Hallelujah. With God. దేవునితో. Fellowship with God. దేవునితో సహవాసం. Relationship with God. దేవునితో సంబంధమును. Hallelujah. Hallelujah. This is what is prayer. ఇదే ప్రార్థన అంటే. Hallelujah. Praise the Lord. దేవునికి The స్తోత్రం. next one. Prayer is a ministry. ప్రార్థన అనేది ఒక పరిచర్య. So recently when our man of God, Pastor Chris, was teaching in Global Ministers classroom,
ఈ మధ్య కాలంలోనే మన దైవజనులు పాస్టర్ క్రిస్ గారు గ్లోబల్ క్లాస్ మినిస్టర్స్లో బోధిస్తూ ఇలా చెప్పారు. He taught us 3 levels of ministry. 3 విధములైన పరిచర్యల గురించి చెప్పారు. Ministry to God, దేవునితో చేసే పరిచర్య, ministry to the church, సంఘమునకు చేసే and పరిచర్య, ministry to the world. ఈ లోకమునకు చేసే పరిచర్య. The primary and most important of this is our ministry to God. ఇందులో ముఖ్యమైనది మొదటిది కూడా దేవునితో మనం చేసేటువంటి పరిచర్య. In prayer, ప్రార్థనలో we minister to God. మనము దేవునికి పరిచర్య చేస్తాము. It's amazing that the Lord would even listen to our prayers as a ministry. ఇది ఎంతో అద్భుతముగా ఉన్నది. ఒక పరిచర్యగానే దేవుడు కూడా మన ప్రార్థనలకు జవాబునిస్తారు. Okay, let's read 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు. Let's read it together. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Okay, read it in Telugu. Everyone together. మనుషుల చేత విసర్జింపబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునునైన రాయి అగు ప్రభువునొద్దకు వచ్చిన వారై యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములగు ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండునట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ల వలె నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So the church, the body of Christ is all the believers come together as a spiritual house. కాబట్టి విశ్వాసులందరూ కూడా కలిసి ఒక ఆత్మీయ సంబంధమైన కట్టడముగా రావడమే సంఘము అంటే క్రీస్తు శరీరము. When Apostle Paul is looking at it, he is looking at the church and it has got the common with the temple of the Old Testament, that is the dwelling place of God on earth. అపోస్తుడైన పౌలు ఈ వాక్యమును చెబుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చెబుతున్న వాక్య భాగము దేనితో సరిపోతుందంటే పాత నిబంధనలో వారు కట్టిన ఆ దేవాలయమునుతో సరిపోలుస్తూ చెబుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So each one of you who are saved, who are a Christian, మీలో ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడిన వారు, క్రైస్తవులుగా ఉన్న మీరందరూ, you are a living stone. మీరు సజీవమైన రాయిగా ఉన్నారు. You are not a stone, మీరు కేవలము రాయి మాత్రమే కాదు, but you are a living stone. కానీ సజీవమైన రాయిగా ఉన్నారు. And then if you read, if you look at Jesus, Jesus was, saying that he is the cornerstone. యేసును చూసినట్లయితే యేసు మూలరాయి అని చెబుతున్నారు. Say మూలరాయి. మూలరాయి అని చెప్పండి. In those days, the construction of a building, because in those days there was no technology of concrete was available. ఆ రోజుల్లో ఒక భవనాన్ని నిర్మించాలి అంటే ఆ రోజుల్లో కాంక్రీట్ కానీ ఇది అందుబాటులో లేదు కాబట్టి It was all has to be built with stones. అది కేవలము రాళ్ల మీదనే కట్టబడాలి. And the most important foundation of the building was the cornerstone, and the entire weight and entire joint supported by the cornerstone. ఆ భవనాన్ని నిర్మించడంలో అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఆ మూలరాయి. ఆ భవనం యొక్క బరువు అంతా కూడా ఈ మూలరాయి మీదనే పడుతుంది. And this is why Jesus is called as the cornerstone. అందుకని యేసుని మూలరాయి అని పిలిచారు. So the church is a structure built of living stones. సంఘము అనేది సజీవమైన రాళ్ల వలె కట్టబడుతూ ఉన్నది. Then it says a spiritual house, a holy priesthood. ఆత్మ సంబంధమైన మందిరము, ఎంతో పరిశుద్ధమైన యాజకత్వము అని చెబుతున్నారు. So believers are not only living building blocks in the house, but they are holy priests as well. విశ్వాసులు కేవలము ఆ గృహములోని రాళ్ల వలె మాత్రమే లేరు, కానీ వారు పరిశుద్ధులైన యాజకులుగా ఉన్నారు. That means you are a priest. దాని అర్థము మీరు ఒక యాజకుడు. So
as a priest, what are you supposed to do? ఒక యాజకునిగా మీరు ఏం చేయాలి? You minister to God. మీరు దేవునికి పరిచర్య చేయాలి. As I have told you earlier, fathers are a priest. నేను ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పినట్లు తండ్రులు యాజకులుగా ఉన్నారు. So what is your responsibility? కాబట్టి మీ బాధ్యత ఏంటి? Your responsibility as a priest, you represent the whole family before God. మీ బాధ్యత ఏమిటంటే దేవుని ఎదుట మీ కుటుంబం అంతటికి కూడా మీరే ఒక యాజకునిగా పరిచర్య చేస్తారు. Did you get that? మీకు అది అర్థమైందా? Tell to the fathers who are sitting next to you, you are responsible for your family. మీ పక్కన కూర్చున్న తండ్రులకు చెప్పండి, మీ కుటుంబానికి మీరే బాధ్యులు. Did you say? చెప్పారా? You're not sure whether the fathers are sitting next to you. Hallelujah. It's a very important responsibility. ఇది చాలా ముఖ్యమైన బాధ్యత. Here, there is no equal rights. ఇక్కడ సమాన హక్కులేమీ లేవు. There is no equal rights. ఇక్కడ సమాన హక్కులు అనేవి లేవు. You are responsible before God for your family. మీ కుటుంబ విషయమై మీరే దేవుని ఎదుట బాధ్యులుగా ఉన్నారు. You have to provide. మీరు పోషించాలి. Right? Listen, you have, as the fathers, you are to provide. తండ్రులుగా మీరు పోషించాలి. But your supply is from God. కానీ మీ సరఫరా అనేది దేవుని నుండి వస్తుంది. You are not the supplier. మీరే సరఫరా చేసేవారు కాదు. Your supplier is God. మీకు సరఫరా చేసేవాడు దేవుడు. But you take and provide. మీరు తీసుకొని వీరిని పోషిస్తారు. And you are teaching something very serious to your children, to your generation. మీ తరాలకు మీ పిల్లలకు కూడా మీరు అలా చేయడం ద్వారా చాలా ముఖ్యమైన వాటిని బోధిస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When we look at Job, మనం యోబుని చూసినప్పుడు in the book of Job it is written that his children was going around and having fellowship and party together. మనము ఆ యోబు గ్రంథంలో చూసినట్లయితే యోబు పిల్లలందరూ కూడా అటు ఇటు వెళ్ళి వారు పార్టీ చేసుకుంటూ ఆనందిస్తూ So ఉంటారు. as a father, ఒక తండ్రిగా he has made sacrifices for them, వారి కొరకు ఈయన బలులు అర్పించేవాడు. thinking that maybe they must have sinned. ఒకవేళ వారు పాపం చేశారేమో అనుకొని. So he was responsible. కాబట్టి ఆయన ఒక బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And God says he was a righteous man. దేవుడు చెప్పారు ఆయన నీతిమంతుడు అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. So there is no equal rights. Fathers are to take responsibility. కాబట్టి సమాన హక్కులు అనేవి ఏమీ లేవు. తండ్రులే బాధ్యతను తీసుకోవాలి. For everything that is happening in your family, మీ కుటుంబంలో జరిగే సమస్త విషయములై, including what is happening to your wife, మీ భార్యకి ఏం జరుగుతుందనే విషయం కూడా you are responsible. మీరే బాధ్యులు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. Praise the Lord. Some of you are thinking that today is Father's Day and Pastor is giving some very serious talk. ఈరోజు ఫాదర్స్ డే కదా, పాస్టర్ గారు తీవ్రముగా కొన్ని మాటలు చెబుతున్నారని మీరు అనుకుంటుండొచ్చు. Father's Day, we thought, okay, some good, encouraging message. This is encouraging message. తండ్రుల దినోత్సవం కదా, మంచి ప్రోత్సాహకరమైన సందేశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు, కానీ ఇది ప్రోత్సాహకరమైన సందేశమే. This is encouraging message for you. మీ కొరకు ఇది ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చే సందేశమే. You cannot run away from your responsibility. మీ బాధ్యతల నుండి మీరు పారిపోలేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. You are the part of the living temple, which is the body of Christ. సంఘము, దేవుని శరీరమైన సంఘములో మీరు సజీవమైన రాళ్ల వలె ఉన్నారు. Your function is to offer a spiritual sacrifice. ఆ ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించడమే మీ పనిగా ఉన్నది. And these sacrifices are acceptable to God through Jesus Christ. ఈ బలులన్నీ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు దేవుని ద్వారా అర్పించబడతాయి. And we can approach God through Jesus Christ, our mediator. మన మధ్యవర్తి అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము దేవుణ్ణి సమీపిస్తాము. You don't need any other mediator. ఇంకా మరి ఏ మధ్యవర్తి మీకు అవసరం లేదు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. In the Old Testament, the high priest wore a gold plate on his turban with the words holiness to the Lord. పాత నిబంధనలో అయితే ప్రధాన యాజకుడు దేవునికి పరిశుద్ధుడు అనేటువంటి దాన్ని రాసి తలపైన పెట్టుకునేవారు, నుదుట ఎదుట. Turban.
Okay, I think you need, go to Exodus chapter 28 verse 36 quickly. Exodus 28:36. నిర్గమకాండం 28వ అధ్యాయం 36వ వచనం. అది పాగా మీద ఉండునట్లు నీలి సూత్రముతో దాన్ని కట్టవలెను. అది పాగా ముందటి వైపున ఉండవలెను. తమ పరిశుద్ధమైన అర్పణలన్నిటిలో ఇశ్రాయేలీలు ప్రతిష్ఠించు పరిశుద్ధమైన వాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించినట్లు అది అహరోను నొసట ఉండవలెను. వారు యెహోవా సన్నిధిని అంగీకరింపబడినట్లు అది నిత్యము అతని నొసట ఉండవలెను. You read Exodus chapter 28 verse 36. Is it? No, but 38. 28:36. మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముద్ర చెక్కునట్లు దాని మీద యెహోవా పరిశుద్ధుడు అను మాట చెక్కవలెను. Hallelujah. Holiness to the Lord. యెహోవా పరిశుద్ధుడు. Hallelujah. Praise the Lord. The priesthood of all believers is a truth that should be understood and believed and joyfully practiced by every Christian. విశ్వాసులందరికీ ఇవ్వబడిన ఈ పరిశుద్ధమైన యాజకత్వం అనేది ఎంతో సంతోషముతో చేసేటువంటి దేవునికి చేసేటువంటి ఒక పరిచర్యగా ఉన్నది. At the same time, the priesthood should not be abused. అదే సమయంలో యాజకత్వము నిందించబడకూడదు కూడా. Though all believers are priests, not every priest has the right to preach or teach in the assembly. ప్రతి విశ్వాసి కూడా యాజకుడిగా ఉన్నాడు. కానీ యాజకులందరూ కూడా అక్కడ మందిరములో బోధించడము ప్రకటించేటువంటి హక్కు వారికి ఇవ్వబడలేదు. Acts chapter 13 verse 1 and 2. అపొస్తలుల కార్యములు 13వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాలు. Now in the church that was at Antioch there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who had been brought up with the Herod the Tetrarch, and Saul, and they ministered to the Lord and fasted. The Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. అందరం కలిసి తెలుగులో చదువుదాం. అంతియొకయలో ఉన్న సంఘములో బర్నబా, నీగెరనబడిన సుముయోను, కురేనీయుడైన లూకియా, చతుర్థాధిపతి అయిన హేరోదుతో కూడా పెంచబడిన మనయేను, సౌలు అను ప్రవక్తలు బోధకులు ఉండిరి. వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్నబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరచుడని వారితో చెప్పెను. As you minister to the Lord, you hear from Him. మీరు దేవునికి పరిచర్య చేస్తూ ఉండగా మీరు ఆయన నుండి వింటారు. Thirdly, prayer is exercising our authority and causing it to happen. Those things. మూడవది ప్రార్థన అనేది మనకివ్వబడిన అధికారాన్ని అభ్యాసము చేయడము, అలాగన అభ్యాసము చేయడం ద్వారా ఆ విషయాలన్నిటినీ జరిగేలా చూడటము. Within the power given to you in Christ Jesus, as Christians, we have tremendous authority. క్రీస్తు యేసునందు మీకు ఇవ్వబడిన అధికారము ఎంతో గొప్పదైన అధికారం అది. We have been given the name of Jesus to be used. యేసు నామము మనము ఉపయోగించుటకు ఇవ్వబడినది. And the Bible tells us anything is possible with that name. ఆ నామముతో ఏదైనా సాధ్యమే అని బైబిల్ చెబుతుంది. How many of you are using the name of Jesus? యేసు నామాన్ని ఎంతమంది ఉపయోగిస్తున్నారు? Do you pray in the name of Jesus? మీరు యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నారా? Always remember, ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, when you pray, మీరు ప్రార్థించినప్పుడు you have to pray to the Father God in the name of Jesus. మీరు తండ్రి అయిన దేవునికి యేసు నామములో ప్రార్థించాలి. Amen. If you ask anything to my Father in my name, it will be given to you. మీరు నా నామములో నా తండ్రిని ఏది అడిగినను అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది. Amen. ఆమేన్. So remember the right way of praying. కాబట్టి సరిగా ప్రార్థించే విధానం గుర్తుంచుకోండి. What is the right way of praying? సరిగా ప్రార్థించే విధానం ఏంటి? You are praying to Father God, the creator of the universe, ఈ విశ్వమును సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన మీ తండ్రి అయిన దేవునికి in ప్రార్థిస్తున్నారు. the name of Jesus. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నారు. Because that name is given to you. ఎందుకంటే ఆ నామము మీకు ఇవ్వబడింది. You have been given the general power of authority to use the name
of Jesus. యేసు నామాన్ని ఉపయోగించడానికి మీకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడింది. Amen. Amen. General power of attorney అధికారము is given to you. అది మీకు ఇవ్వబడింది. When did you get that? అది మీరు ఎప్పుడు The పొందుకున్నారు? day you accepted the lordship of Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అధికారాన్ని మీరు అంగీకరించిన ఆ రోజు The పొందుకున్నారు. day you said, Jesus, you are the Lord of my life. యేసు నీవే నా జీవితానికి ప్రభు అని మీరు చెప్పిన ఆ రోజు, And you have declared it in the waters of baptism. నీటి బాప్తిస్మము ద్వారా మీరు ప్రకటించిన ఆ రోజు, In the baptism, you join together with Christ Jesus. బాప్తిస్మము ద్వారా మీరు ప్రభువైన యేసుతో ఏకముగా చేయబడ్డారు. You join together with the church, the body of Christ. క్రీస్తు శరీరము సంఘముతో మీరు ఏకముగా చేయబడ్డారు. You have the authority to use the name of Jesus. యేసు నామాన్ని ఉపయోగించడానికి మీకు అధికారం ఉన్నది. Anything that you say మీరు ఏది చెప్పినా సరే in the name of the Lord Jesus, ప్రభువైన యేసు నామములో it will happen. అది జరుగుతుంది. Amen. So for you, for example, ఉదాహరణకు you have been praying and praying. మీరు ప్రార్థిస్తున్నారు. Maybe for same thing several times. అదే విషయాన్ని చాలా సార్లు చెబుతున్నారు. That prayer is not a prayer of faith. ఆ ప్రార్థన విశ్వాసంతో చేసే ప్రార్థన కాదు. Your prayer has to be with faith. మీ ప్రార్థన అనేది విశ్వాసముతో ఉండాలి. What should be your faith? మీ విశ్వాసం And ఏమై in ఉండాలి? whom it should be your faith? ఎవరిలో మీ Your విశ్వాసం faith ఉండాలి? should be in the God Almighty. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునిలో మీ విశ్వాసం ఉండాలి. Say, God Almighty. సర్వశక్తిమంతుడైన My prayer should be to the Father God Almighty, నా ప్రార్థన తండ్రి అయిన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునికి చేయాలి. who is the creator of the universe, ఈ విశ్వమును సృష్టించిన సృష్టికర్త, who has created everything in this world, ఈ లోకములో సమస్తమును సృష్టించిన ఆయన, including me, నాతో సహా and all the resources for me. నా కొరకు అన్ని వనరులను He has సృష్టించిన created, ఆయన సృష్టించాడు. and He is able, ఆయన and సమర్థుడు. nothing is impossible with Him. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. మీరు చెప్పలేదు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. ఎవరికి? Hallelujah. Father God. తండ్రి అయిన దేవునికి, There is nothing impossible with God. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. Anything that you ask, మీరు ఏది అడిగినా సరే it will be given to you. అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది. How many of you know that anything that you ask will be given to you? ఎంతమందికి ఈ విషయం తెలుసు? నేను ఏది అడిగినా నాకు ఇవ్వబడుతుంది అని ఎంతమందికి తెలుసు? Hallelujah. Those who doesn't know, తెలియని వారికి you also should know, మీరు తెలుసుకోవాలి. or you try. లేదంటే ప్రయత్నించండి. Simply try. ఊరికనే ప్రయత్నించండి. Whether it will come to you or not, you tell. మీ అద్దకు వస్తుందో లేదో చెప్పండి. Hallelujah. Hallelujah. So you ask the Father in the name of the Lord Jesus. కాబట్టి మీరు తండ్రిని యేసు నామములో అడుగుతారు. When any Christian say that I bless you in the name of the Lord Jesus, ఎప్పుడైనా ఒక క్రైస్తవుడు మిమ్మల్ని యేసు నామములో నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అని చెప్తే it will be done. అది జరుగుతుంది. It will be done. అది జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. And that blessing can be done for yourself also. ఆ ఆశీర్వాదము మీ కొరకు కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. I bless my job in the name of the Lord Jesus Christ. నా ఉద్యోగాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆశీర్వదిస్తున్నాను. Say. చెప్పండి. నా ఉద్యోగాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఆశీర్వదిస్తున్నాను. I bless my business in Jesus name. యేసు నామములో నా వ్యాపారాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. There is no more struggle for me. ఇంకా నాకు ఏ మాత్రము శ్రమ In లేదు. the name of the Lord Jesus, ప్రభువైన యేసు నామములో my life is becoming easy, నా జీవితం ఎంతో సులువుగా అవుతుంది. excellent. శ్రేష్టముగా అవుతుంది. My life is peaceful. నా జీవితం సమాధానముగా My life ఉంటుంది. is joyful. నా జీవితం సంతోషముగా ఉంటుంది. Everything that is needed for me, నాకు అవసరమైన సమస్తము I receive it in Jesus యేసు name. నామములో పొందుకుంటున్నాను. How many of you have received? ఎంతమంది పొందుకుంటున్నారు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. When you receive something, మీరు ఏదైనా పొందుకున్నప్పుడు don't lie down and receive. పడుకొని పొందుకోవద్దు. It will not be useful. అది ఉపయోగపడదు. When you receive, మీరు పొందుకున్నప్పుడు receive it with joy. సంతోషముతో పొందుకోండి. Stand up and say that, Lord, in the name of the Lord Jesus, I receive blessing into my life. లేచి నిలబడి ప్రభువా తండ్రి ప్రభువైన యేసు నామములో నా జీవితంలోనికి ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటున్నాను అని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Okay, let us, as you are standing, let us read this verse. ఈ వాక్యం Philippians chapter 2 verse 9 to 11 we will read.
Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Declare it in Telugu, everyone together. అందరం కలిసి తెలుగులో చదువుదాం. 9వ వచనం నుండి, అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో కానీ, భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ, ప్రతి వాని మోకాలు యేసు నామమున వంగునట్లు, యేసు ప్రతి వాని మోకాలు, hallelujah, హల్లెలూయా, every knee should bow at the name of Jesus. ఎక్కడ? ప్రతి మోకాలు యేసు నామము ఎదుట వంగుతుంది. ఎక్కడ వంగుతుంది? యేసు నామమున. In heaven and of those on earth and of those under the earth. పరలోకమందున్న వారిలో కానీ, భూమి మీద ఉన్న వారిలో కానీ, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ, ప్రతి వాని మోకాలు యేసు నామమున వంగునట్లు, ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకొనున్నట్లు, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పై నామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. ఆమేన్. What the 9 and 10 says? At the name of Jesus, every knee should bow, యేసు of నామమున those in heaven, of those on earth, and those under the earth. Is anything left? పరలోకమందు ఉన్న వారిలో, భూమి మీద ఉన్న వారిలో, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో అంటే ఇంకేదైనా మిగిలి ఉన్నదా? They should bow their knees at the name of Jesus. ప్రతి వాని మోకాలు యేసు నామము ఎదుట వంగునట్లు. Amen. ఆమేన్. And that name is given to you. ఆ నామము మీకు ఇవ్వబడింది. Say, Jesus' name is given to me. చెప్పండి, యేసు నామము నాకు ఇవ్వబడింది. Jesus' name is given to me. యేసు నామము నాకు ఇవ్వబడింది. When I use the name of Jesus, యేసు నామాన్ని నేను ఉపయోగించినప్పుడు every knee ప్రతి మోకాలు should bow, వంగవలసినదే. of those in heaven పరలోకమందున్న వారిలో and of కానీ, those on earth భూమి మీద ఉన్న వారిలో and కానీ, those under the earth. భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో కానీ. Amen. ఆమేన్. Tell to your neighbor, మీ పక్కవారితో do చెప్పండి, you know how much authority that you carry? మీరు కలిగి ఉన్న అధికారము ఎంత గొప్పదో మీకు తెలుసా అని పక్కవారికి చెప్పండి. చెప్పండి, మీ అధికారం మీకు తెలుసా? How much authority that you have? మీరు ఎంత అధికారము కలిగి ఉన్నారో మీకు తెలుసా? You have dominion in heaven. మీకు పరలోకములో ఆధిపత్యం ఉన్నది. You have dominion in the earth. మీకు భూమి మీద ఆధిపత్యం You ఉన్నది. have dominion under the earth. మీకు భూమి క్రింద ఆధిపత్యం ఉన్నది. Heaven, పరలోకములో, earth భూమి మీద, and patalam. భూమి క్రింద పాతాళము. Are you getting it? మీకు అర్థమవుతుందా? You have the authority. మీకు అధికారం ఉన్నది. Don't take it lightly. దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. Can I tell you something? ఒక విషయం చెబుతాను. See, when you look at Joshua in the Old Testament, పాత నిబంధనలో యెహోషువను మీరు చూసినప్పుడు, when Joshua prayed to the Lord for the sun and moon to stand still, సూర్య చంద్రులు అలాగే నిలిచిపోవాలని యెహోషువ దేవునికి ప్రార్థించినప్పుడు what happened? ఏం జరిగింది? Joshua chapter 10 verse 12 to 14. Let's read it quickly. యెహోషువ 10వ అధ్యాయము 11-12 వచనములు. Okay. 12 onwards. Then Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ijah. So the sun stood still and the moon stopped till the people had revenge upon their enemies. Is this not written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven and did not hasten to go down for about a whole day. And there has been no day like that before it or after it
that the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Hallelujah. హల్లెలూయా. Lord heeded the voice of a man. దేవుడు ఒక నరుని మనవిని విన్నారు. Okay, read it in Telugu. తెలుగులో 12వ వచనం నుండి. యెహోవా గట్టిగా స్పష్టంగా you must read it. యెహోవా ఇశ్రాయేలీల ఎదుట అమోరీయులను అప్పగించిన దినమున ఇశ్రాయేలీలు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్రార్థన చేసెను. సూర్యుడా నీవు గిబియోనులో నిలువుము, చంద్రుడా నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువుము. మరి ఒకసారి, సూర్యుడా నీవు గిబియోనులో నిలువుము, చంద్రుడా నీవు అయ్యాలోను లోయలో Who నిలువుము. said? ఎవరు చెప్పారు? One man. ఒక్క మనిషి. One man. ఒక్క మనిషి. You are like that man. మీరు ఆ మనిషి వలె ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, read. What happened? జనులు తమ శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకొని వరకు సూర్యుడు నిలిచెను, చంద్రుడు ఆగెను అను మాట యాషారు గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది గదా. సూర్యుడు ఆకాశ మధ్యమున నిలిచి ఉండు మించు ఒక నాడెల్లా అస్తమింప త్వరపడలేదు. యెహోవా ఒక నరుని మనవి వినిన ఆ దినము వంటి దినము దానికి ముందే గాని దానికి తరువాతే గాని ఉండలేదు. నాడు యెహోవా ఇశ్రాయేలీల పక్షముగా యుద్ధము చేసెను. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you know how much authority that you carry? మీరు ఎంతటి అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారో మీకు తెలుసా? You have the name of Jesus now. మీకు ఇప్పుడైతే యేసు నామము ఇవ్వబడినది. In the New Testament today we have greater authority in the name of Jesus. ఇప్పుడైతే మనకు క్రొత్త నిబంధనలో యేసు నామములో ఇంకా గొప్ప అధికారం ఇవ్వబడినది. Do you know that you have the greater authority than Joshua today? యెహోషువ కన్నా కూడా ఈ రోజున మీరు గొప్ప అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారని మీకు తెలుసా? తెలుసా? Okay. How many of you? Only few knows. ఎంతమందికి తెలుసు? Say, I have the authority in Jesus. యేసులో నాకు అధికారం ఉంది అని చెప్పండి. More than Joshua. యెహోషువ కంటే ఎక్కువగా. Okay, let me give it to you from the word of God. John chapter 14 verse 13 and 14. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 13, 14 వచనాలు. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Okay, read it. మీరు నా నామమున Telugu. Yeah. మీరు నా నామమున దేనిని అడుగుదురో తండ్రి కుమారుని యందు మహిమపరచబడుటకై దాని చేతును. నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును. Again, read that. మీరు నా నామమున దేనిని అడుగుదురో తండ్రి కుమారుని యందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును. ఏమి అడిగినను. What will happen? ఏం జరుగుతుంది? It will be given to you. అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is a blank check that is given to you by మీకు God. ఇవ్వబడిన దేవుని చేత మీకు ఇవ్వబడిన ఖాళీ చెక్ ఇది. ఖాళీ చెక్. You can fill up anything that you want and present it, it will be given to you. మీకు ఏది కావాలన్నా దానిపైన మీరు రాసి దాన్ని ఇస్తే అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Are you not excited? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't live a life of mediocrity. సాదాసీదా జీవితాన్ని జీవించవద్దు. సాధారణమైన జీవితం జీవించొద్దు. సాధారణమైన జీవితము జీవించొద్దు. Tell to your neighbor. మీ పక్కవారితో చెప్పండి. సాధారణమైన live an extraordinary life. అసాధారణమైన జీవితము జీవించండి. అసాధారణమైన జీవితము. Tell to your neighbor. మీ పక్కవారితో చెప్పండి. అసాధారణమైన జీవితాన్ని జీవించండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Did you hear? విన్నారా? Will you live like that? మీరు అలా జీవిస్తారా? Yes or no? అవునా కాదా? Amen. ఆమేన్. Hallelujah. Hallelujah. This is the month of prayer. ఈ నెల ప్రార్థించే నెలగా ఉన్నది. What is the meaning of that? దాని అర్థం ఏమిటి? That means this month is the month of answers. దాని అర్థము ఈ నెల జవాబులు పొందుకునేటువంటి నెలగా ఉన్నది. Amen. This is the month of answers. ఈ నెల జవాబుల నెలగా ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రము. Tell to your neighbor. మీ పక్కవారితో చెప్పండి. My prayers నా ప్రార్థనలు are answered.
నా ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వబడ్డాయి. It's not a shopping list for me. అది నాకు ఏమాత్రం ఇంకా షాపింగ్ లిస్ట్ గా లేదు. I'm not just keep on asking నేను ఊరికి అలా అడుగుతూ లేను every day ప్రతిరోజు and not receiving. పొందుకోకుండా లేను. If I ask anything, నేను ఏది అడిగినను I receive it. నేను దాన్ని If పొందుకుంటాను. I ask anything, నేను ఏది అడిగినను I receive it. నేను దాన్ని పొందుకుంటాను. చెప్పండి, నేను ఏది అడిగినను నేను దాన్ని నేను పొందుకుంటాను. నేను ఏది అడిగినను ఏది అడిగినను I receive it. నేను దాన్ని పొందుకుంటాను. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are confident that you will receive? I am not talking my own idea, okay? నా సొంత ఆలోచన నేను చెప్పడం లేదు. I am talking to you from the word of God. నేను దేవుని వాక్యం నుండి మీకు చెబుతున్నాను. అవునా లేదా? Say, I am not living a mediocre Christianity. నేను సాధారణమైన క్రైస్తవ జీవితము జీవించడం లేదు అని చెప్పండి. గట్టిగా చెప్పండి. నేను సాధారణమైన క్రైస్తవ జీవితము I live a Christianity that is in the Bible. బైబిల్లో ఉన్న క్రైస్తవ్యాన్ని నేను జీవిస్తాను. And that Christianity is a life of dominion and life of authority. ఆ క్రైస్తవ్యము ఆధిపత్యము అధికారము ఉన్న జీవితం. At the name of Jesus. యేసు నామమున Say, at the name of Jesus. యేసు నామమున Every knee should bow. ప్రతి మోకాలు Of వంగుతుంది. those in heaven, పరలోకమందున్న వారిలో, those in earth, భూమి మీద ఉన్న and వారిలో, those under the earth. భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో Everything is under my authority and dominion through Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ద్వారా సమస్తము కూడా నా అధికారము క్రింద ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. How many of you believe it? ఎంతమంది దీన్ని నమ్ముతున్నారు? Declare it now. ప్రకటించండి. Raise your hands and declare it. చేతులు పైకెత్తి ప్రకటించండి. Say that at the name of Jesus, యేసు నామము ఎదుట every knee should bow. ప్రతి మోకాలు Of వంగుతుంది. those in heaven, పరలోకమందున్న of those వారిలో, on earth, భూమి మీద and ఉన్న those వారిలో, under the earth, భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో must bow తప్పక in the వంగవలసినదే. name of Jesus. యేసు As నామములో I speak, నేను it will మాట్లాడుతున్నా happen. అది జరుగుతుంది. This is the month of answers. ఈ నెల జవాబుల నెలగా ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the name of the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసు నామమునికి స్తోత్రములు. Hallelujah.